जी आਇਆਂ ਨੂੰ प्यारे विद्यार्थियों 8th क्लास ਦੀ साइंस ਦੀ बुक ਦਾ चैप्टर नंबर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलैक्ट्रिक करंट अर्थात बिजली ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਅਸਰ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈप्टर ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੀਵਰਡਸ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਚੈप्टर ਦੇ ਨੋਟਸ बल्कि समूचा चैप्टर जोड़ा है कंप्लीट चैप्टर इस वीडियो में असी कवर करांगे। बड़ा ही इंटरस्टिंग चैप्टर है तो अगली क्लासा में भी है तुहाडा कंटिन्यू होएगा। सो इस करके इस चैप्टर नू इस वीडियो नू बड़े ध्यान दे नाल सुनना ते गल्लां नोट करी जानियां। ऑल द नोट्स विद सफिशेंट डायग्राम्स हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर यू। ये बड़े सारे डायग्राम बनाए ने, कुछ फोटोज़ भी हैगियां ने ते नोट्स हैगे ने। सो वीडियो पॉज करके तुसी नोट्स नू कॉपी डाउन करी जाना ते नाल नाल जिहड़ी गल मैं दसी जावांगा उसनू भी तुसी नोट कर लेना है। तुहाडी जानकारी लई दसदा बच्चों कि 8th क्लास दे नोट्स मैथ दे 8th मैथ नोट्स एंड 8th मैथ 8 दी बुक दे सारे सवाल सॉल्व करके हल करके समझा के पा दिते गए ने। यू कैन एक्सेस दैम बाय गोइंग टू द चैनल एंड गोइंग टू द एप्रोप्रिएट प्लेलिस्ट में जाना है तो उत्थे देखोगे 8th मैथ नोट्स ते 8th मैथ ते नाल एक होर प्लेलिस्ट हैगी मैथ शॉर्ट ट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन स्क्वेयर्स किवें फास्ट करने ने ओहदी ते डिवीजन दे बारे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स दसियां हुई हैं। सो तुसी ओहदा भी बेनीफिट ले सकते हो। सो आओ इस चैप्टर के नोट्स जिहड़े ने कीवर्ड्स ने वो शुरू करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ गुड कंडक्टर्स ऑफ इलैक्ट्रिसिटी एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। ठीक है। सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलैक्ट्रिसिटी की होंदा है? वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन मटीरियल्स विच अलाउ इलैक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम। वो सारे मटीरियल जिहदे थ्रू इलैक्ट्रिक करंट बड़ी आसानी नाल पास हो जाता है आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। सो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइन आंसर। ठीक है। सो एग्जाम्पल दे देने मेटल्स सच एज कॉपर एल्यूमीनियम सिल्वर एटसेट्रा दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। हुण बैड कंडक्टर्स ऑफ इलैक्ट्रिसिटी जस्ट द ऑपोजिट ऑफ वट वी टॉक्ड अबाउट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। मटीरियल्स देखो इदा सेम विच डू नॉट इत्थे सी विच अलाओ इत्थे विच डू नॉट अलाओ इलैक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम ईजीली आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। सेम सेंटेंस है, एक विच आएगा विच अलाओ तो दूजे विच आ जाएगा विच डू नॉट अलाओ। ठीक है। एंड एग्जाम्पल्स दे देने ने। सो मटीरियल सच एज रबर प्लास्टिक एंड वुड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। आओगे चलिए हुण बच्चों देखो एक टेस्टर होंदा है जिहड़े बड़े सारे अपने बिजली वाले जिहड़े वायरमैन हैगे ने इलैक्ट्रीशियंस ने यूज़ करते हैं। सो एक किस तरह का टेस्टर असी अपने घर भी बना सकते हैं। एक लकड़ का टुकड़ा ले लो या कोई रबड़ का स्लैब ले लो, ये एक जी क्लिप होंगी है बक्सूआ जिन्होंने कहने आप सेफ्टी पिन, ये एक असी है बोल्ट लगाता मतलब कि छोटा जहा नट लगाता सॉरी स्क्रू लगाता फिट करता लकड़ च इत्थे भी स्क्रू फिट करता तो इत्थे तार ले ली बिकॉज नाउ इट इज़ मेड ऑफ स्टील जी है सेफ्टी पिन है इट इज़ मेड ऑफ स्टील सो इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। सो एक तार इत्थे खाली असी रख ली तो एक तार इत्थे असी खाली रख ली। सो यह साडा बन गया टेस्टर। ठीक है। हुण असी एक सैल ले लिया यह तार इन्ना जोड़ी तो यह तार बल्ब नाल जोड़ी एक टर्मिनल दे नाल ते दूजा टर्मिनल यह वाला हैगा उपर मतलब कि एक थले टोपी के थले होंदा एक बच्चों टर्मिनल तो एक जिहड़ा इत्थे साइड ते होंदा वैल्डिंग वो की होंगी सोल्डरिंग की होंगी है या मतलब कि ये किते भी इत्थे लगा दो। ठीक है। बिकॉज इट्स मेड ऑफ मैटल। सो इत्थे ला के इत्थे तार सैल नाल जोड़ दी। सो सर्किट पूरा हो गया। देखो करंट गोज लाइक दिस फिलामेंट विचों करंट आया इत्थों आया इत्थे आया। नाउ दिस स्क्रू इज़ मेड ऑफ मैटल कंडक्ट्स इलैक्ट्रिसिटी। सेफ्टी पिन विचों करंट गया इत्थों इस तार विच गया तो सैल च। सो सर्किट पूरा हो गया। सर्किट इज़ कंप्लीट एंड दी बल्ब इज़ ग्लोइंग। नाउ बल्ब फ्यूज़ नहीं होना चाहिए तो बल्ब जलेगा तो सैल जिहड़ा है वो यूज्ड अप नहीं होना चाहिए, सैल नवा होना चाहिए, सैल भी कम करना चाहिए, सैल पावर होनी चाहिए है। सो जे तार विचों टुट्टी नहीं हुई
एंड तार हैगी इट शुड बी मेड ऑफ कॉपर और एल्यूमीनियम, इट शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। हुण तार तुसीं कोई दूजी लै लोगे जिहड़ी कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई तुसीं नायलन दी तार लै लोगे जे ते असीं कपड़े सुकने पाने आ, फिर ये चो बिजली पास नहीं होएगी। सो इट शुड बी कॉपर वायर और एल्यूमीनियम वायर। बल्ब फ्यूज़ नहीं होना चाहिए। सेफ्टी पिन जिहड़ी है प्रॉपर क्रैक नहीं होनी चाहिए, कितों टुट्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो इत्थों दी है सर्किट पूरा हो गया। एंड इट्स अ टेस्टर courtesy NCERT। I have taken this book from, I have taken this photograph from NCERT book, ठीक है बच्चों। सो इस तरह टेस्टर बन जाता है, ठीक है। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਕਿਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਵੈਦਰ ਦੀ ਵਾਇਰ ਔਰ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਔਰ ਨੋਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਤਾਰ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਰ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਰ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਦੋ ਤਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਕੜ ਤੇ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂ, then the bulb will not glow. It means the wood is bad conductor of electricity, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਿਕੁਇਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੀਕਰ ਲਿਆ, ਗਲਾਸ ਬੀਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਰ ਲਿਆ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਮੱਗ ਲਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ I can put sugar solution, I can put glucose solution, I could put kerosene, I could put tap water, I could put lemon juice। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਮੈਂ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਪਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੀਕਰ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਦੈਨ ਆਲਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਵੈਦਰ ਦੈਟ ਲਿਕੁਇਡ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਔਰ ਨੋਟ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹਾਊ ਅ ਟੈਸਟਰ ਬਲਬ ਗਲੋਜ਼। ਇਹ ਬਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅ ਬਲਬ ਗਲੋਜ਼ ਵੈਨ ਕਨੈਕਟਿਡ ਟੂ ਅ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੋਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਲਬ ਜਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਡਿਊ ਟੂ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕਰੰਟ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦ ਬਲਬ ਗਲੋਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕਰੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬੱਚੋ ਬਲੈਕ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਲੋਹਾਰ ਜਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਟਲਸ ਔਨ ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਗਿਵ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਸਪਰਿੰਗ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਪਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਮੇਡ ਆਫ ਟੰਗਸਟਨ। ਜਿਸਲੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਲਾਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਈਟਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਤੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦੀ ਬਲਬ ਗਲੋਜ਼। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, the filament of the bulb gets heated to a high temperature and it starts glowing, ठीक है। However, the bulb does not glow if the current through a circuit is too weak। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा हो तो वो नहीं जलेगा। अगर बहुत ज़्यादा गर्म करेगा फिर लोहा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਲਬ ਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵੋਲਟੇਜ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੱਧਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਖਾ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦੀ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਵੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਬਲਬ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬਰਾਈਟਲੀ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰੰਟ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਬਲਬ ਮੱਧਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਧਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬਲਬ ਬੁਝ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਦ ਬਲਬ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਗਲੋ ਇਫ ਦੀ ਕਰੰਟ ਥਰੂ ਅ ਸਰਕਿਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਵੀਕ। ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਐਂਡ ਦੀ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਗੈਟ ਹੀਟਡ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੰਟ ਇਨ ਦੀ ਸਰਕਿਟ ਕੁਡ ਬੀ ਵੀਕ। ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਵੀਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਥਰੂ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਕੰਡਕਟਿਵ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਕੰਡਕਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਹੈ, but may not conduct it as easily as a metal, but maybe it is not a very good conductor of electricity. It could be a optimum conductor of electricity or a medium conductor of electricity. It may not be poor conductor of electricity, it may be slightly better than poor, but it is not a good conductor of electricity. So the sufficient electric current is not flowing through it, or it is allowing only a limited amount of current to flow through it। ਉਹਨਾਂ ਕਰੰਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਜਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਵੀਕ ਹੋਵੇ
एंड वी स्टिल want to test कि whether the current is there or not। ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਬਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੀਲੇ ਵਾਲਾ ਬਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕੈਂਡੀਸੈਂਟ ਬਲਬ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਬਲਬ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ LED ਬਲਬ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। LED ਬਲਬ, LED ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਐਮਿਟਿੰਗ ਡਾਇਓਡ। ਲਾਈਟ ਐਮਿਟਿੰਗ ਡਾਇਓਡ। ਇੱਕ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਬਰੀਵੀਏਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ 'ਚ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀਆਂ, ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਵਾਲੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ LED, CFT, TFT, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ LED ਬਲਬ ਮੇ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਇਨਕੈਂਡੀਸੈਂਟ ਬਲਬ। ਇਨਕੈਂਡੀਸੈਂਟ ਬਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਬਲਬ, ਇਹ ਕੱਚ ਦੇ ਬਲਬ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਘੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ LED ਬਲਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਬਲਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਨਕੈਂਡੀਸੈਂਟ ਬਲਬ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਲਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਨਕੈਂਡੀਸੈਂਟ ਬਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ LED ਬਲਬ ਗਲੋਜ਼ ਈਵਨ ਵੈਨ ਅ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਫਲੋਜ਼ ਥਰੂ ਅ ਸਰਕਿਟ। LED ਬਲਬ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਥੋੜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ LED ਬਲਬ ਜਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਚੈੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਥੋੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਿਲਣਾ ਆਫ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ। ਜੋ ਚੁੰਬਕ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਸ ਦੀ ਨੀਡਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੰਟ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਕੈਨ ਬੀ ਸੀਨ ਈਵਨ ਇਫ ਦੀ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਸਮॉल। ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕਰੰਟ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਿਚ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸਵਿਚ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਲਬ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ, ਬਲਬ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡਿੱਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡਿੱਬੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਤੀਲੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਟਰੇ ਉਹਦੀ ਡੱਬੀ ਜਿਹਦਾ ਦਰਾਜ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਪਸ ਨੀਡਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਪਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੱਬਾ ਟਰੇ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤੀ ਇੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਲਪੇਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਲਪੇਟੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਲਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਟਰਮੀਨਲ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੈੱਲ ਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਇੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਬਲਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤਾਰ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵਾਊਂਡ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਵੁਡਨ ਟਰੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਵਿਚ ਜਿਲੇ ਔਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੈਨ ਆਈ ਜੁਆਇਨ ਦਾ ਟੂ ਵਾਇਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ 'ਚ ਅਗਰ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਨ ਐਵਰ ਕਰੰਟ ਫਲੋਜ਼ ਥਰੂ ਆ ਵਾਇਰ or whenever current flows through any conductor, then that wire or conductor starts behaving like a magnet। ਤੇ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਨੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਜਾਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਡਿਫਲੈਕਟ ਜਾਂ ਰਿਪੈਲ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਵਿਚ ਪੋਲਸ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਬ੍ਰੌਟ ਟੂਗੈਦਰ। ਦੇਖੋ ਮੋਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਕੈਨ ਕੰਡਕਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਅੰਡਰ ਸਰਟਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਡਰ ਸਰਟਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲ ਮੈਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰਸ ਐਂਡ ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਰਸ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕਲਾਸੀਫਾਈਂਗ ਐਜ਼ ਕੰਡਕਟਰਸ ਐਂਡ ਇੰਸੂਲੇਟਰਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੰਡਰ ਸਰਟਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਹੈ। ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਸੇ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰਸ ਔਰ ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਫॉर एग्जांपल
एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी, जी हवा हैगी है वो चो करंट पास नहीं होता। बट एयर बिकम्स कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग लाइटनिंग, जो बिजली लिशकदी है उदों की होंगे कि करंट बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है, दैन इट ट्रैवल्स थ्रू एयर, तो बंदे ते भी डिगदी है, बिल्डिंगों ते भी डिगदी है, पेड़ों ते भी डिगदी है, सुआह हो जाते हैं। सो वो किस तरह होंगी है, वो हवा चो ही आती है। सो इट मीनस एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी, बट वैन लाइटनिंग स्ट्राइक्स दैन द सेम एयर स्टार्ट्स कंडक्टिंग इलैक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम दूसरा एग्जाम्पल ले लो, दो एग्जाम्पल बच्चों याद रखने ने, इदा सवाल आ सकता है कि give two examples in which under normal conditions the materials are poor conductors of electricity, but under certain conditions they become good conductors of electricity. So एक तो air ਦਾ ਹੈਗਾ, air ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ air is a poor conductor of electricity under normal conditions, but when there is a thunderstorm, when there is lightning, then air becomes a good conductor of electricity. ठीक है, दूसरा distilled water is a poor conductor of electricity. distilled water ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ salts नहीं ਹੁੰਦੇ, there is no solute in it, वो कोई भी dissolved चीज़ नहीं हैगी, it is just hydrogen and oxygen, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई salts नहीं है, कोई chloride नहीं हैगा, कोई sulfate नहीं हैगा, कोई magnesium नहीं हैगा, कोई sodium नहीं हैगा, nothing। ठीक है, but it conducts electricity when a pinch of salt or a little lemon juice is added to it। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਘੋਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਲੂਣ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਸੇਮ ਡਿਸਟਿਲਡ ਵਾਟਰ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ। ਇਹ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੱਚਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, 에ਅਰ ਐਂਡ ਡਿਸਟਿਲਡ ਵਾਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, these two examples show that materials conduct electricity under certain conditions। ठीक है, आओ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ why is it preferable to classify materials as good conductors and poor conductors and not as conductors and insulators? Justify your answer या explain your answer। ठीक है, तद भी ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। आओ ਅੱਗੇ चलिए। ओके, ਹੁਣ ਅਗਲਾ देखिए, दी वाटर फ्रॉम टैप्स, ਟੂਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, हैंड पंप्स ਨਲਕਾ ਗੇੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਵੈਲਸ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਪੌਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਛੱਪੜ ਤਲਾਅ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਿਓਰ, ਉਹ ਡਿਸਟਿਲਡ ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਕੰਟੇਨਸ ਸੈਵਰਲ ਮਿਨਰਲ ਸਾਲਟਸ। ਮਿਨਰਲ ਸਾਲਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਲਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਇਨ ਇਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਡਿਸਟਿਲਡ ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਿਸ ਵਾਟਰ ਦਸ conducts electricity, इस करके है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ज़्यादातर लिक्विड ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਐਸਿਡ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਬੇਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੌਲਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਿਡ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ। ਬੇਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दे आर बेसिस। सॉल्ट्स किहड़े हो गए, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सॉल्ट्स हो गए। ठीक है बच्चों, सो पर ਜਿਹੜੇ अगर कुछ लिक्विड ऐसे होन ਜਿਹੜੇ कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ शुगर सोल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी, कैरोसिन डज नॉट कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो इस तरह के कुछ सोल्यूशन ने ਜਿਹੜੇ इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। आओ देखिए ਹੁਣ इस करके बच्चों, क्योंकि यह गल इस तरह है, सो की करना चाहिए, सो इलैक्ट्रिकल एप्लायंसिस शुड नैवर बी हैंडल्ड विद वैट वुड। नाउ वुड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी, पर जो लकड़ गिल्ली होएगी तो करंट आ जाएगा। क्यों, लकड़ गिल्ली होना की हो गया, ए सॉल्ट्स आ गए विच ते एसिड्स आ गए या बेसिस आ गए, सो वैट वुड दे नाल कंडक्ट होएगा। वैट हैंड्स, गिले हत्थों के नाल भी नहीं कभी करना चाहिए, वैसे तो नंगे हथ भी नहीं करना चाहिए। वैट हैंड्स मैं तां कर रहा कि जे हथ गिले ने तो लकड़ फड़ी हुई है तो लकड़ भी गिली हो गई तो उन्हें होर ज़्यादा चांस बच जाएगा। ठीक है, वैट हैंड्स में यह भी तां कर रहा, मान लो जी ग्लव्स ही पाए हुए ने, और वाइल स्टैंडिंग ऑन अ वैट फ्लोर, अगर असी नंगे फ्लोर पर खड़े हाँ, बेशक वो लकड़ वाला भी है, दैन आल्सो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। एवं वैट हैंड्स बच्चों मैंने नहीं लिखना चाहिए सी, क्योंकि विद बेयर हैंड्स ना भी नहीं करना चाहिए, इतने लिखना चाहिए कि वैट ग्लव्स। वैट हैंड्स की जगह तुम कर लो वैट ग्लव्स, रबड़ ग्लव्स जोड़े होंगे ने गिले हो गए होंगे ने। ठीक है, हैंड्स की जगह वैट हैंड ग्लव्स लिख लो। ठीक है, वैट वुड या इतने लिख लो वैट हैंड ग्लव्स, और वाइल स्टैंडिंग ऑन वैट फ्लोर। मतलब कि अगर फ्लोर जोड़ा है, अगर तुम शूज़ ही पाए हुए ने
ਚੱਪਲ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਬੜ ਦੀ ਚੱਪਲ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਰਸ਼ ਗਿੱਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਪਲਾਂ ਵੀ ਗਿੱਲੀਆਂ, then also we should not handle the electrical appliances। ठीक है, आगे चलिए। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਟੈਸਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ, ਇਹ ਬਲਬ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਰ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਰ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਸਟਿਲਡ ਵਾਟਰ, ਬਲਬ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਗਲੋ, ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਜਲ ਰਿਹਾ, poor conductor, it means distilled water is poor conductor of electricity। फिर सॉल्टेड वाटर, एच में सॉल्ट पाता है, देखो बल्ब ग्लोस, बल्ब जग गया। सेम चीज़ है, सेम सर्किट है, मैं तार इस तरह पाई हुई है, दो तारा हैगी हैं, ठीक है। सो दिस इज लिक्विड, पानी हैगा, एच में सॉल्ट पाया तो सॉल्टेड वाटर बन गया, जी बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग। सो दिस शोज दैट डिस्टिल्ड वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सॉल्टेड, सॉल्ट की जगह बच्चों मैं ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਿੰਬੂ ਅੱਧਾ ਨਿਚੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ ਸੌਲਟਡ ਔਰ ਐਸਿਡੀਫਾਈਡ ਵਾਟਰ, ਐਸਿਡੀਫਾਈਡ ਜਾਂ ਲੈਮਨ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਬ ਗਲੋ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਕੈਮੀਕਲ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕਰੰਟ, ਹੁਣ ਕੈਮੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। Chemical reactions take place when electric current passes through a conducting solution। अगर कोई लिक्विड है वो कंडक्टिंग है, वो एसिड है या कोई बेस है या सॉल्ट है, अगर वो इलैक्ट्रिक करंट पास करांगे तो कोई ना कोई कैमिकल रिएक्शन होएगी, एंड दिस कैमिकल रिएक्शन इज नोन एज कैमिकल इफेक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट। तो किस तरह पता लगेगा कैमिकल रिएक्शन हो रही है, देखो कैमिकल चेंजेस इनक्लूड, तीन गल्लां हो सकदियां। पार्ट 1, इदां तीनों पार्ट याद कर लो बच्चों। फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ अ गैस ऑन दी इलैक्ट्रोड्स, इलैक्ट्रोड है दो तारां जिहड़ियां जिह च जोड़ियां, ठीक है। दो रॉड्स, मतलब कि मैं दो किल्लां लै सकदा, उत्ते तुहानूं अगे डायग्राम च दिखावांगे, ठीक है। उन्होंने कहा जाता है इलैक्ट्रोड्स, ठीक है। सो अ गैस मे बी गिवन ऑफ एट दी इलैक्ट्रोड्स, जिहड़े दो टर्मिनल हैगे ने। डिपोजिशन ऑफ मैटल ऑन इलैक्ट्रोड्स, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਚੇਂਜਿਸ ਆਫ ਕਲਰ ਆਫ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੁੱਡ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਯੂਜ਼ਡ, ਤੇ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। These are some of the chemical effects of electric current। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, BCD ਜਾਂ CBD ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। C ਫॉर ਕਲਰ, ਚੇਂਜ ਆਫ ਸੋल्यूशन कलर, B मैंने बबल्स ऑफ गैस, D फॉर डिपोजिशन ऑफ मेटल, किसी भी तरीके ना याद कर लो। सो बबल्स ऑफ गैस, गैस में भी इवॉल्व एट द इलेक्ट्रोड्स, मेटल में भी डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड्स, और द सॉल्यूशन कलर में अंडरगो अ चेंज, ठीक है। तीन चीज़ां जिहड़ियां ने, दीज आर द कैमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलैक्ट्रिक करंट। आओगे देखिए, इफ इलैक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन वाटर, ਹੁਣ एग्जाम्पल दे रहा, ਕਿਹੜਾ वाटर है बच्चों, एसिडिफाइड वाटर, और मतलब कि टैप वाटर ले लो, हैंड पंप वाटर ले लो, थोड़ा जा सॉल्ट ऐड कर दो। सो इफ इलैक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन H2O वाटर एंड अ करंट इज पास्ड, तो जो करंट पास करो, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड, स्प्लिट हो गया, उन्हें केमिकल रिएक्शन होगी ना। पानी जड़ा सीगा, it has given two products, oxygen and hydrogen, when electric current is passed। oxygen bubbles form on the electrode connected to the positive terminal of battery। याद कर लो, A O दोनों vowels है ने, A for anode, O for oxygen। so when current is passed through water, water splits into oxygen gas and hydrogen gas। oxygen gas is evolved at anode, positive जड़ा इलैक्ट्रोड है, द इलैक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म ऑन द अदर इलैक्ट्रोड, अदर इलैक्ट्रोड केड़ा है, विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, उन्होंने कहा जाता है कैथोड। द इलैक्ट्रोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल इज नोन एज एनोड, एंड इलैक्ट्रोड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, इलैक्ट्रोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल इज नोन एज एनोड, एंड इलैक्ट्रोड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल इज नोन एज
कैथोड। ठीक है, आओगे देखिए। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਬੀਕਰ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਅ ਗਲਾਸ ਬੀਕਰ ਔਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੱਗ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਕਿੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਰੋਡਸ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਜਾਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਰ ਜੋੜਤੀ, ਤਾਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਦੋ ਸੈੱਲ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਲੈ ਲਓ ਡੀਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ ਦੀ। ਬੱਚੇ ਮੇਨ ਸਵਿਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਸੈੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ 2.5 ਵੋਲਟ ਦਾ ਸੈੱਲ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸੈੱਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ, ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਦੋ ਕਿੱਲਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਲਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਸਾਲਟਿਡ ਔਰ ਐਸਿਡੀਫਾਈਡ ਵਾਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿੱਲਾਂ ਤੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਆਣਗੇ, ਬੁਲਬੁਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ ਐਨੋਡ, ਐਨੋਡ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਐਨੋਡ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਕਿੱਲ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਐਨੋਡ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ। ਇਹ ਤੇ ਆਏਗੀ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ, ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਬਬਲਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕੈਥੋਡ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿੱਲ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕੈਥੋਡ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਣੀ ਕੈਮੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕਰੰਟ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ, ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓਗੇ ਚਲੀਏ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ, डिपोजिशन of metal on electrodes. The process of depositing a layer of any desired metal, desired मैंने ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਪਰਤ ਚੜਾਣੀ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਤ ਦੀ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜਾਣੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਵਟਐਵਰ ਵਿਚ ਐਵਰ ਮੈਟਲ ਆਈ ਵਾਂਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਮੈਟਲ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। The process of depositing a layer of any desired metal on another material, ਦੂਜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਮ ਪਲੇਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਰਤ ਚਾੜਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ। ਬਾਈ ਮੀਨਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ। ਇਹ ਕੰਮ ਬੱਚਿਓ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ। It is one of the most common applications of chemical effects of electric current. ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਬੱਚਿਓ ਕੈਮੀਕਲ ਇਫੈਕਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਗੈਸ, ਡਿਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਲ, ਚੇਂਜ ਆਫ ਕਲਰ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਿੰਗ ਆਫ ਅ ਲੇਅਰ ਆਫ ਮੈਟਲ ਔਨ ਅਨਦਰ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇ ਯੂਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਵੱਡਾ ਯੂਜ਼ ਕੈਮੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਵਾਈਡਲੀ ਯੂਜ਼ਡ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਵਾਈਡਲੀ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ, ਫॉर ਕੋਟਿੰਗ ਮੈਟਲ ਆਬਜੈਕਟਸ ਵਿਦ ਅ ਥਿਨ ਲੇਅਰ ਆਫ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਟਲ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਧਾਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਲੇਅਰ ਆਫ ਮੈਟਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਿਡ ਹੈਜ਼ ਸਮ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਦੀ ਮੈਟਲ ਆਫ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟ ਲੈਕਸ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ 'ਚੋਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਧਾਤੂ ਦੀ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਅੱਗੇ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਵੀ ਕੈਨ ਕੰਡਕਟ ਐਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਐਟ ਹੋਮ ਆਲਸੋ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ। Take 250 milliliter of distilled water in a clean and dry beaker. 250 milliliter ਇੱਕ ਪਾਈਆ distilled water ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਬੀਕਰ ਲੈ ਲਓ, ਮੱਗ ਲੈ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਸੁੱਕਾ ਕਰ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਜ਼ੋਲਵ 2 teaspoonfuls, ਚਮਚ ਨੀਲਾ ਥੋਥਾ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲੂ ਵਿਟਰੀਓਲ, ਨੀਲਾ ਥੋਥਾ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਲੈ ਲਓ, ਇਨਿਟ ਉਹ 'ਚ ਘੋਲ ਦਿਓ, ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਐਡ ਅ ਫਿਊ ਡ੍ਰੌਪਸ ਆਫ ਡਾਇਲੂਟ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਟੂ ਇਟ, ਉਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਗੰਧਕ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੇਕ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇੰਟੂ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਾਪਰ ਪਲੇਟਸ, ਇਹ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਟਾ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਅਰਥਾਤ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬੀ, 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚੌੜੀ, 2 ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਲਵੋ ਕਾਪਰ ਪਲੇਟਸ।
ਕਲੀਨ them with sandpaper, ਰੇਗ ਮਾਰਨਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਪਰ ਸਲਫਾਈਡ ਦੀ ਲੇਅਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਲੇਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਮਕਾ ਲਵੋ। ਰਿੰਸ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਡਰਾਈ them, ਫਿਰ ਸੁਕਾ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਕਨੈਕਟ ਦੀ ਕਾਪਰ ਪਲੇਟਸ ਟੂ ਦ ਟਰਮੀਨਲਸ ਆਫ ਅ ਬੈਟਰੀ। ਹੁਣ ਸੈੱਲ ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਸੈੱਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਾਪਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਛੇਕ ਕਰਕੇ ਡਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਸੈੱਲ ਦਾ ਦੂਜੀ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਇਮਰਸ, ਡੁਬੋ ਦੇਵੋ ਇਨ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦੇਵੋ, ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਮਰਸ them। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ। ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਪਾਸਡ ਥਰੂ ਦੀ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾਇਆ, ਇਟਸ ਐਨ ਐਸਿਡਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗॉट ਸॉल्ट ਆਲਸੋ, ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸॉल्ट, ਤੇ ਇਟਸ ਅ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਡਿਸੋਸੀਏਟਸ ਮਾने ब्रेक्स, ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਇਨਟੂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਪਰ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਸਲਫੇਟ ਵਿੱਚ। ਕਾਪਰ ਦੇ ਆਇਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਆਇਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਾਪਰ ਐਂਡ ਸਲਫੇਟ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕਿ 2+ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ 2- ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ 8ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ 9ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ 9ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਕਾਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਚੋਂ, ਇਟ ਗੈਟਸ ਡਰਾਨ ਟੂ ਦੀ ਕੈਥੋਡ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਟਰੈਕਟ ਈਚ ਅਦਰ, ਤੇ ਕੈਥੋਡ ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਹੈ ਇਹ ਕੈਥੋਡ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਗੈਟਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਿਡ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਬੜ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਚੜੀ ਜਾਏਗਾ, ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਰੋਮ ਐਨੋਡ, ਹੁਣ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕਾਪਰ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਕਾਪਰ ਘਟ ਗਿਆ, तो इक्विलिब्रियम बनाने ਲਈ, संतुलन बनाने ਲਈ ਉਹ ਕਾਪਰ ਨਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਐਨੋਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਨੋਡ ਦੀ ਕਾਪਰ ਪਲੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਪਰ ਛੱਡੀ ਜਾਏਗੀ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਜਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕਾਪਰ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਚੜੀ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੋ, ਐਨੋਡ ਦਾ ਕਾਪਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, from anode another copper plate an equal amount of copper gets dissolved in the solution। ठीक है, thus इस तरह the loss of copper from the solution is restored and the process continues। ਜਿੰਨਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕਾਪਰ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਕਾਪਰ ਐਨੋਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ, ਕਾਪਰ ਗੈਟਸ ਟਰਾਂਸਫਰਡ ਫਰੋਮ ਵਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਟੂ ਦੀ ਅਦਰ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਤੋਂ ਐਨੋਡ ਤੋਂ ਕੈਥੋਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਪਰ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪਲੇਟ ਸੀਗੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਰੋਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਪਰ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਪਰ ਦੀ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਰੋਡ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਰੋਡ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂਬਾ ਰੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ, ਤਾਂਬਾ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਕਾਪਰ ਇਧਰੋਂ ਐਨੋਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤਾਂਬਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਪਰਤ ਚੜ ਗਈ, ਡਿਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਲ, ਹਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਧਾਤੂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਪਰਤ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ, ਕੈਮੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਐਨੋਡ, ਕਾਪਰ ਪਲੇਟ, ਐਸਿਡੀਫਾਈਡ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਹ ਕਾਪਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਐਨੋਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਪਰ ਇਹ ਤੇ ਚੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਾਪਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚੋਂ ਇਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਉਨਾ ਹੀ ਕਾਪਰ ਐਨੋਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰੈਸ਼ ਕਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਰਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਕਾਪਰ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਪਿਓਰ ਕਾਪਰ ਇੱਕੋਦਮ 100% ਪਿਓਰ ਕਾਪਰ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਇਹ ਪਲੇਟ ਹੈਗੀ ਇੰਪਿਓਰ ਕਾਪਰ। ਹੁਣ ਇੰਪਿਓਰ ਕਾਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਾਪਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸਰਕਿਟ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ
ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਿਓਰ ਕਾਪਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਪਿਓਰ ਕਾਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਪਰ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਕਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਪਰ ਦੀ ਪਲੇਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚ ਕਾਪਰ ਸੀਗਾ ਇੰਪਿਓਰ, ਇਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਕਾਪਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦਾ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਕਟ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕਾਪਰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕਾਪਰ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਹਟਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂਬਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂਬਾ ਕੀਮਤੀ ਮੈਟਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਧਾਤੂ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਚੜ ਜਾਏਗੀ, ਸੋਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੋਨਾ ਚੜ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਕ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ। ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਨੋਟਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਮੈਨੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਮਾਨੇ ਮੈਨੀ ਯੂਜ਼ਸ। ਫॉर एग्जांपल क्रोमियम प्लेटिंग is done on many objects such as car parts, bath fittings, kitchen gas burners, bicycle handlebars, wheel rims। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਘਰ 'ਚ, ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜੂਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹੀਆ ਹੈਗਾ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ, ਉਹ ਜੇ 'ਚੋਂ ਤਾਰਾਂ ਧੁਰੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚਾਂਦੀ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਮ ਦੀ ਪਲੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਲ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਸ਼ਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਮੁਲਾਇਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਲੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦੀ ਪਲੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ? ਪਰ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਹਾ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਮ ਪਹੀਆ ਉਹ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦੀ ਪਲੇਟਿੰਗ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦੀ ਪਲੇਟਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਹੈਂਡਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਾਂ ਰਿਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਥੋਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਮੈਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਐਨੋਡ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਲਗਾਤਾ ਡੀਸੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਐਨੋਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਰਿਮ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਪਲੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਹੈਜ਼ ਅ ਸ਼ਾਈਨੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ, ਉਹਦੀ ਚਮਕਦਾਰ ਦਿੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕੋਰੋਡ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਸਕ੍ਰੈਚਿਸ, ਇਹ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਥੋੜਾ ਹਾਰਡ ਹੈਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਟੂ ਮੇਕ ਦੀ ਹੋਲ ਆਬਜੈਕਟ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ। ਭਾਈ ਇਹ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਫਰੋਮ ਅ ਚੀਪਰ ਮੈਟਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤੀ ਧਾਤੂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਜ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਡ ਵਿਦ ਅ ਕੋਟਿੰਗ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਓਵਰ ਇਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦੀ ਪਰਤ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਕੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਚਨ ਗੈਸ ਦੇ ਬਰਨਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਦੇ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਜੁਐਲਰੀ ਮੇਕਰਸ, ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਚੀਪਰ ਐਂਡ ਅਫੋਰਡੇਬਲ। ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਵਰਸ਼ਨਸ ਮੈਨੇ ਰੂਪ ਆਫ ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ, ਗਹਿਣੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਤੂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਰਤ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟ ਸਿਲਵਰ ਐਂਡ ਗੋਲਡ ਔਨ ਲੈਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਮੈਟਲਸ, ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਚਾੜਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਤੂ 'ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜੁਐਲਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜੁਐਲਰੀ ਬੱਚਿਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੀਸ ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ ਹੈਵ ਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆਫ ਸਿਲਵਰ, ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੋਲਡ, ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਆਰ ਮਚ ਲੈਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ, ਪਰ ਬੜੇ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਿਨ ਕੈਨਸ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੰਡ ਫਰੂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਟਿੰਡ ਫਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ
ਟਿੰਡ ਅਚਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਟਿੰਡ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਚਾਰ ਜਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਟਿਨ ਕੈਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਿਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਟਿਨ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਧਾਤੂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ SN, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ SN, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਪਰ ਦਾ CU, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ MG, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਨ ਦਾ ਹੈਗਾ SN, ਕੈਪੀਟਲ SN ਛੋਟਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਨ ਦੀ ਉੱਤੇ ਟਿਨ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਿਨ ਨੂੰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਟੌਕਸਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਕ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਟੌਕਸਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਟਿਨ ਔਨ ਟੂ ਆਇਰਨ। ਟਿਨ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਦੈਨ ਆਇਰਨ। ਟਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੋਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Thus food does not come into contact with iron and is protected from getting spoiled. ਸੋ ਖਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਿਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਸ਼ਨੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਫਰੂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਾਈਨਐਪਲ ਹੈਗਾ, ਐਪਲ ਹੈਗਾ, ਐਪਰੀਕੋਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਰੂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਟਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਟਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਗੈਲਵੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੈਲਵੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸਤ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਿੰਗ ਅ ਕੋਟਿੰਗ ਆਫ ਜ਼ਿੰਕ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਜ਼ ਵਾਈਡਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਆਇਰਨ ਫਰਮ ਕੋਰੋਜਨ ਐਂਡ ਰਸਟਿੰਗ। ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਬ੍ਰਿਜਿਸ, ਪੁਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ, ਟਰੱਕਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਟਰੈਂਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਆਫ ਜ਼ਿੰਕ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆਫ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ। ਜੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਦ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਲੇ ਜੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਬਿੰਗ ਦੇ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਈਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਈਪ? ਇਹ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ ਪਾਈਪ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਆ ਗਿਆ ਆਖਰੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਫਾਇਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਏ ਨੇ? ਕ੍ਰੋਮ ਪਲੇਟਿੰਗ, ਸਿਲਵਰ ਪਲੇਟਿੰਗ, ਗੋਲਡ ਪਲੇਟਿੰਗ, ਜ਼ਿੰਕ ਪਲੇਟਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਮੈਨੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਸੋਰਸ ਆਫ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੀ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਮੈਨੇ ਜੂਠਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਚੋਂ ਕਾਪਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਉਹ 'ਚ ਗੰਦਮੰਦ ਬਚ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਸੀਗਾ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹ ਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੱਚੋ ਵੇਸਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੜਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ in electroplating factories is a polluting waste and its disposal is a matter of major concern. Disposal ਮੈਨੇ ਉਹਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟੀਏ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ is a matter of major concern, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਬੱਚੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ matter of major concern, matter of main concern, ਅਰਥਾਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਕੀਪ ਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਾਈ ਇਟ ਅੰਡਰ ਚੈੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇਹਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅੰਡਰ ਚੈੱਕ ਮੈਨੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੇਅਰ ਆਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਨੇ, ਇਹ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੂਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਓਨਰਸ ਸ਼ੁੱਡ ਐਕਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ? ਬਾਈ ਡਿਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਵੇਸਟ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਸੋ ਇੰਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਦੀ ਰੂਲਸ ਆਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਫੋਲੋਡ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਇੰਸ਼ੋਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹੈ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਲੇਸੇਬਲ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਓਨਰਸ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਜਾਏ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਢੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਸਾਰਾ, ਸਾਡੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਖਰਬਾਂਪਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੰਜੂਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿ ਰੱਟਾ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੀ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ।